नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर प्रथम खबर आसंता 19 तारिख में मैट्रिक परीक्षा एथपाई संबलपुर जोन 9टी जिले में 1141 परीक्षा केन्द्र में 1,25,327 जन छात्र छात्री चलित वर्ष परीक्षा देवे विशेषकर कह टोटाल ओडिशा 5 लाख अधिक छात्र छात्री परीक्षा देवे एआई कैमेरा राज्य सारा लगिबो केतोटी नोडाल प्रस्तुत होईछि से ने की व्यापक व्यवस्था मध्ये होईछि माध्यमिक शिक्षा परिषद संबलपुर जोन उपसंपादक समरदान मुर्मू सहित आलोचना करी सीनियर रिपोर्टर सहित मध्ये कथा होइछन्ति ता सहित कोआ जाउछि एथर व्यापक व्यवस्था होईछि पिला माने जेबोली कॉपी न करिवे ता सहित एबे एआई कैमेरा लागिबो आ ने स्क्वाड मध्ये गठन करा जाइछि जेमिति पिला माने भले परीक्षा देबे से ने की मंत्री एबे कहिछन्ति परवर्ती खबर भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अर्थनैतिक कॉरिडोर शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन कन्फरेन्सिंग हॉल यह अनुष्ठित एते नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे भुवनेश्वर कटक पुरी और पारादीप बीसीपीआई अधीन गुड़िक प्रस्तावित प्रकल्प शुभारंभ होद्वारा सबु अंचल पर्यटन भित्तिक सांस्कृतिक ऐतिह्य अर्थनीति को प्रोत्साहन मिल प्रकल्प द्वारा ओडिशा पूर्व भारत एक प्रमुख बंदर भित्तिक शिल्प एवं लॉजिस्टिक हब रे परिणत हेबो ता सहित दादनर मुक्ति मिल लोक मैंने ये बसी चाकरी पाइबे सरकार लक्ष्य होची किभली अधिक अधिक नियुक्ति सृष्टि करिबा। परवर्ती खबर रोची 6 दिनिया गस्त करी फेरी गले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सकाळे लोक भवन रु बाहरी सीधा सड़क विमान बंदर पहुंचते यापर छत्तीसगढ़ जगदलपुर गस्त कर राष्ट्रपति सेठारे विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेवे ओडिशा गस्त समय राष्ट्रपति जाजपुर बालेश्वर पुरी मयूरभंज विभिन्न कार्यक्रम में जोगदे पुरी महाप्रभु को दर्शन सहित पितृ पुरुषों पिंडदान करते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ता सहित पिला प्रेरणा देते जेते बाधा विघ्न आसुना कहीं आमे केबे भी पछेबा नहीं आत्मविश्वास रखिबा दरकार निजको भल पाइबा शिखिबा दरकार एमिति छात्र छात्री को कहितले उत्साहित करथिले जहा फल से निज भविष्य को देखिबे वर्तमान स्थिति को देखि भविष्य केबे भी अनुमान करा जाय पारि नाही बोली कहिसंती। परवर्ती खबर होचे फिल्मी स्टाइल स्टंट मारी 7 युवक आ धरा पड़े सीधा जाकि थाना हाजत रे हीराकुद डैम राइट डाइक रे बेपरुआ गाड़ी चलुवा वीडियो वायरल होईची किछि युवक गाड़ी ऊपर बसिता बेले किछि कार डोर खोला हो स्टंट करुले निज जीवन को विपद में पकड़ा सहित अन्य विपद सृष्टि होता युवकों बेपरुआ गाड़ी चलन जो रास्ता अवरोध सहित ट्राफिक समस्या देखा जाता भाइराल वीडियो पर तदंत कर 7 जन युवक गिरफ्त कर बुर्ला थाना पुलिस अन्य गिरफ्त करने विभिन्न स्थान में पुलिस एवं रेड चलाई। परवर्ती खबर ओला उबेर एवं रैपिडो ड्राइवर को धर्मघट डाकरा 6 घंटा धरी बंद रहिबो एही सेवा भारतर यात्री माने बाधारे बाधाप्राप्त होईछि यात्रा रे काहेकि ना ऐप आधारित राइडिंग प्लेटफॉर्म रे ओला उबेर और रैपिडो सहित जड़ित ड्राइवर धर्मघट आह्वान होईछि सर्वनिम्न भड़ा उपर सरकारी हस्तक्षेप वाणिज्यिक यात्रा पे व्यक्तिगत गाड़ी व्यवहार उपर कठोर नियम दाबी करी ड्राइवर माने एही डाकरा करिसंती एही धर्मघट डाकरा 6 घंटा धरी चलिबो तबे विशेष करी कोइ अन्य जातीय संगठन मिलित भाव में धर्मघट डाकर देइचंती काहेकि ना तांकर आवश्यक अनुसार रोजगार तांकर ह्रास होउची या मध्ये कहिसंती वाणिज्यिक परिवहन विभाग व्यक्तिगत जानवाहन और व्यवहार लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर मानक ऊपर अनुचित प्रतियोगिता सृष्टि होईची जेउ माने सेमानक जीविका पई ऐप आधारित काम ऊपर निर्भर रहिसंती अन्यपटे संघ मध्ये दुई दाबी करछि प्रथमटी होउची ऐप आधारित परिवहन सेवा जेपरिक ऑटो कैब बाइक टैक्सिंग एवं अन्य संगठित आधारित एथे शामिल अछि विशेषकर कह जाउछि ड्राइवर मानकर मध्य एबे रोजगार ह्रास होउछि एही ऐप द्वारा। परवर्ती खबर होछि 25% रूसिया तेल पेनाल्टी शेष आज मध्य रात्रि कार्यकारी हेउछि नुआ नियम तेबे रूसिया रो भारत तेल किणा ऊपर एबे 25% पेनाल्टी हटाइले ट्रम्प खुशी खबर एने राष्ट्रपति एबे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकार राष्ट्रपति गुरुत्वपूर्ण निर्देशनामा स्वाक्षर करिसंती जे अगस्ट रे भारतीय सामग्री उपर लागू होइतिया 25% अतिरिक्त तारिफ को संपूर्ण भाव हटाई दिया जिवो जापर टैक्स कमिया द्वारा सब किछि मध्ये कमिबो ट्रम्प एवं प्रधानमंत्री आलोचना माध्यम रे वाणिज्यिक बुझावणा होइछि
ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମୋଟ 50% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କମି କେବଳ 18% ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଠାରୁ $500 ବିଲିୟନ ତେଲ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ, ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ କଠୋର ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ରୋକିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପ୍ୟାନକୁ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ବା ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୀ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାମରେ ଏବେ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ରହିବା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଉ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଲିଙ୍କ ନ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ $1000 ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଗୁଡିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଫ୍ଟୱେର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ତର ହଉ ବା କୃଷି ହଉ ବା ଗାଡି ଲାଇସେନ୍ସ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡଟା ଏବେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଦୋକାନ, ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। 2 ଦିନ ପରେ ଏବେ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢିଛି ସୁନା ରୂପା। ଦିନକରେ ବଢିଛି 2890 ଟଙ୍କା, ରୂପା ବଢିଛି 5000 ଟଙ୍କା। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି 2890 ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,56,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ ପାଖାପାଖି 1,43,550 ଟଙ୍କା। ଆଉ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବେ ରହିଛି 2,85,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଜାଡରେ ଥରିବ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଘ ମାସ ଶେଷ ହୋଇ ଫଗୁଣରେ 6 ଦିନ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି, ତଥାପି ଶୀତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଶୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ହେତୁ ଥଣ୍ଡାର ସହର ଭାବେ ଭୂ ଉଦୟଗିରି ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଆହୁରି 7ରୁ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମିବ ଏବଂ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଭୂ ଉଦୟଗିରିରେ ଏବେ 5.6 ଡିଗ୍ରୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ତଳ ମୁହାଁ ତାପମାତ୍ରା। ତା ସହିତ ସୁଲୁସୁଲିଆ ଶୀତଳ ପବନ ହେଉଛି, ଜାଡ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ସଲ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବଂଶଧାରା ଘୁମୁସାରେ ନାଗାବଳୀ ଡିଭିଜନରେ 15 ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଭାରତରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଭାରତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ 25 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି 15 ଜଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଏବଂ ଅଙ୍କିତା ରଶ୍ମିତା ଲେଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ନାମରେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ହେଲେ ଡିସିଏମ ବିକାଶ ଏବଂ ଏସିଏମ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଏସିଏମ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଏସିଏମ ରୋଶନୀ କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ଛୋଟ କାର ତୁଳନାରେ ବଡ଼ କାର, ଏସୟୁଭି ଏବଂ ଏମୟୁଭି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିଛି। ଘରୋଇ ବଜାର ସହିତ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗାଡି ରପ୍ତାନୀ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। 2022 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ୟୁଟିଲିଟି ଯାନ ରପ୍ତାନୀ କରିଥିବା ବେଳେ 2,58,00,000କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତା ସହିତ 2024-25ରେ 4 ଲକ୍ଷ କାର ବିଦେଶୀ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏସୟୁଭି କାର ବାହାରେ ବେଶୀ ଚାହିଦା ବଢୁଛି। ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫଳରେ କେବଳ ଛୋଟ କାର ନୁହେଁ, ବଡ଼ କାର ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପରିଚିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ଆଇନ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅବକାରୀ ଆଇନ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ହେବ। ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବଡି କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପାରିବେନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଫିସକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ହୋଲି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ, ନିରାପଦ, ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ବିଭାଗ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି।
62ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କରିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଲପୁର, ଏରଡା, ବିଶାଖାପାଟଣା, ତିରୁପତି, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଏସଡିଏମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଚାର୍ଚାପଲ୍ଲୀ, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଶାଲିମାର, ପୁରୀ, ପାଟନା, ପୁରୀ, ଉଦନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜାନାବାଦ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପୂରଣ କରିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ IRCTC ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। PNR ନମ୍ବର ବା ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 16ରେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଏବେ 16 ତାରିଖରେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜନଗଣନା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଉମାଶଙ୍କର ସାହୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ଗୃହ ଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଘରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ କଣ ରହିଛି, କୋଉ ଗାଡି ଅଛି, କଣ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛ, ସବୁ କିଛି ମିଶାଇ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇକୋନୋମିକ କରିଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047 ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଇଞ୍ଜିନ ହେବ। ତା ସହିତ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମଧ୍ୟ BCPPIR ଅଧୀନରେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 2025 ରାଜ୍ୟରେ GDP କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ 19%, 22% ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ବହୁ ସ୍ପିଡରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ସହର ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ନଚେତ୍ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପାରାଦୀପ ଆଉ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 20% ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ଆମ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ ତ ହେଲା, ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଭାରତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ PM ଆବାସ ଯୋଜନା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କିଭଳି 6,000 ବଦଳରେ 9,000 PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଯୁବପିଢିକୁ କିଭଳି ଚାକିରି ମିଳିବ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 15,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର। ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି SHG ମହିଳାକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ତାଲିମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ରାଶି ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। MSME ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିଲେ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀପତି, ଏବେ ତାକୁ ବଢାଇ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ ସବୁ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେମିତିକି ଏବେ 2ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶି SBI କୁ ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁନି, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ କାରବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ହଉଛି, ବହୁତ ଲସ୍ ହଉଛି। ସରକାର ଏଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ନିଜ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଆମ ଦେଶର ନାମ ରଖିବେ।